لا 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 عيال. عندي واحد رئيس مؤتمر السوسيولوجيا والسيكولوجيا ورئيس شعبة علم الاجتماع سابقا. هذه مناسبة لتقديم كتابي الإسلام والأجيال في المغرب، وهو مقاربة شمولية التي تحاول أولا وضع يعني انتقادات لكل المفاهيم والأطروحات السابقة حول عودة الدين. فأولا هناك شطر مهم يهم الدراسات الكولونيالية والسوسيولوجية الأنثروبولوجية التي كانت دائما تعطي نظرة دونية عن الإسلام في المغرب، ونظرة ناقصة تعتبر أن الثقافة العربية الإسلامية ثقافة تقليدية. وهناك كذلك المستشرقين والباحثين الفرنسيين الذين كانوا دائما يعتبرون أن هناك عودة للدين في الوقت، لأن في المغرب لم تكن هناك أبدا عودة للدين، بل كانت دائما منذ قرون هناك الثقافة العربية الإسلامية هي السائدة، ولم يكن هناك تراجع في هذه المسألة أو قطيعة حتى يمكن أن نتكلم عن عودة للدين. وهذا ما يبرر مثلا لجوءنا إلى مفاهيم جديدة، تنشئة قنوات تنشئة جديدة، كيف أن فعلت التيارات الإسلامية والزوايا في التنشئة الجديدة، وما هي الآثار مثلا الحركات الاجتماعية في هذا التحول الذي عرفه المجال الديني في المغرب. إذن الأهم شيء هو محاولة معالجة موضوع تطور المجال الديني في المغرب بعلاقته بتطور مفاهيم جديدة وأطروحات جديدة تعتمد على مفهوم الأجيال، لأن مفهوم الأجيال هو الذي يعطينا إمكانية مقاربة شمولية للمجال الديني. بدونها لا يمكن أبدا أن نرى كيف تطورت الظاهرة الدينية في المغرب، وكيف تطور سلوك الشباب اليوم أصبح أكثر ارتباطا بالمجال الديني انطلاقا من المقاربة حينما نفهمها بمقاربة الأجيال. عندي سؤال أنا هنا. نعم. الأجيال تتغير. نعم. والإسلام لم يتغير. نعم. وهذا يحيلني على محاضرة كان ألقاها الدكتور رشدي فكار سابقا: الإسلام وواقع العصر. نعم. بأن الجهاز العصبي أصبح في سخونة، الإنسان يريد كل شيء، الإنسان يفكر في ظاهر الشيء ولا يفكر في باطن الشيء، والإسلام ما زال هو لم يتغير، هو صالح لكل زمان ولكل جيل. كيف ترى هذا؟ فيما يخص هذه المقولة هي مهمة جدا، ولكن فيما يخص المقاربة التي اعتمدتها حاولت أن استثمر مفهوم الأجيال حتى يعطينا الأبعاد الجديدة التي هي مرتبطة أولا بالتحولات المحلية التي وقعت في المغرب، ثانيا تحولات مثلا من التيارات اليساريه وهذا الى التيارات الاسلاميه التي اصبحت اليوم عندها تاثير، ثانيا على المستوى العالمي ما هي التحولات التي وقعت. يعني اننا سابقا كنا نربط مفهوم الاجيال بجيل معين ذو ترابي، مثلا جيل 68 في فرنسا، جيل السبعينات في مثلا هنا في المغرب اليساري. لكن الآن العولمة أصبحت تفعل فعلتها في السلوك الديني مباشرة. يعني أن مثلا إعادة الأهمية، لن أقول الرجوع إلى الإسلام، ولكن إعادة الأهمية للممارسات والطقوس الدينية أثرت فيها العولمة الإسلامية، لأن هناك تيارات على المستوى العالمي تؤثر. بالتالي هذا ما يجعل أنه لا يمكن أن نفصل الجيل عن وسطه المحلي ووسطه العالمي. إذن هنا حاولت أن أعيد النظر في مفهوم الجيل عند كارل مانهايم الذي كان يرى الجيل بمفهوم داخلي، يعني الزمن الداخلي، والمفهوم الفرنسي الذي كان يربط الجيل بكل 30 سنة يظهر الجيل. أما المفهوم الذي حاولت نقشه
يعني تطويره هو اعتبار الجيل هو مسألة مرتبطة محليا وعالميا. يعني لا يمكن أن نفصل بين هذا، ونرى ذلك عند الشباب، لأن الشباب اليوم لم يعودوا يرتبطوا فقط بالثقافة المحلية بل كذلك بما يجري على المستوى العالمي. شكرا. دكتور حسن صابر، باحث في السياسات الاجتماعية والثقافية، أستاذ جامعة طالب قطاع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، واليوم أحضر في هذا النشاط المنظم من طرف جمعية الصداقة للتربية والثقافة بتنسيق وتعاون مشترك مع مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية دار الملاز، في تقديم وقراءة كتاب لهذا الفضاء، لفضاء التخصص الثقافي لحمد عصفور بكل ما يحمله من إيحاءات، وكتاب الإسلام والأجيال بالمغرب، الإسلام بجينيراسيون في المغرب، ويحيل فيه المؤلف إلى مجموع المقاربات والباراديغمات التي تؤثر الحقل الديني، وبالتالي حاول المؤلف من خلال فصول الكتاب أن يلامس التطورات والصيرورات التاريخية التي عرفت وتناولت قضايا الخطاب الديني والموزعة ما بين الخطاب الأنثروبولوجي والخطاب السوسيولوجي بطبيعة الحال بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى. وأيضا ساق الباحث يعني مضامين ومحتويات هذا الكتاب من خلال التراكم المعرفي الذي ركبه بالديار بالجامعات الفرنسية واشتغاله على قضايا سوسيولوجيا الأديان، وبالتالي لا يمكن أن نفصل هذا الكتاب عن المتغيرات الأخرى المرتبطة بالكتاب الأول الذي يرتبط بالتغيرات في مجال الخطاب الديني، وكذلك التغيرات التي عرفت الممارسة الدينية بالنسبة لشباب المهجر، يعني كيف يتعاملون وكيف يتمثلون هذه الأشياء. وبالتالي حاول الكاتب أيضا أن يلامس مختلف الباراديغمات التي تطرقت لسوسيولوجيا الأديان، وأيضا تطرق إلى مفاهيم مركزية محورية كالحديث عن التنشئة الاجتماعية وارتباطها بالخطاب الديني، كذلك قضايا الاندماج الاجتماعي، اندماج الشباب في سلسلة التنشئة الاجتماعية الدينية بطبيعة الحال، ارتباطا بالتحولات التي عرفتها الأبحاث العلمية، بدءا من الأبحاث الأنثروبولوجية الأولى المؤسسة التي حاولت أن تلامس الفكر الديني، وكذلك بدءا من مختلف الأعلام والمفكرين والذين حاولوا أن يساهموا في دراسة القضايا المرتبطة بالدين. وبالتالي هنا نحدد أساسا مدى قوة الروابط الإنسانية والروابط الاجتماعية من خلال العقيدة والتدين، من خلال كذلك الدم، من خلال ربطات القرابة أو الروابط الإثنية أو العرقية. وهنا يتمظهر الدين كنواة أساسية في خلق هذه الروابط الإنسانية بما يتأسس عليه من القيم. وبالتالي فالكتاب حاول أيضا أن يلامس التمثلات الاجتماعية للممارسة الدينية لمختلف الأجيال، وبالتالي كذلك تعرض الفصل الأخير إلى دراسة قضايا الحركات الاحتجاجية في ارتباطها بقضايا الربيع العربي وما أفرزته من تأثير وتأثر بالمستويات الدينية. على أي حال فالأستاذ محمد عبابو حاول من خلال هذا الكتاب أن يكشف عن الروابط السيرية بين مختلف المتغيرات التي تتحكم بالدائرة الدينية، وهنا نستحضر مبدأ التمايز أو التفريق بين المفاهيم العائلية التي تدخل في دائرة المفاهيم العائلية لمفهوم الدين، وكذلك المفاهيم التي تدخل في دائرة المفاهيم السباقية التي تعتبر كمفاهيم تشكل نواتج وحصيلة.
لنصل إلى مفاهيم أصيلة متأصلة تدخل في صلب انشغالات الحقل سوسيولوجيا الأديان بطبيعة الحال، علما أن الباحث أيضا حاول أن يلامس قضايا الخطاب الديني أو الممارسة الدينية في ارتباطها كذلك بسوسيولوجيا الصحة على مستوى التمثلات. وهذا ما يجعل من المؤلف الأستاذ محمد عبابو مؤلفا ومؤطرا يرتبط بميادين مختلفة، منها حقل دراسة مجالات سوسيولوجيا الدين وكذلك مجالات سوسيولوجيا الصحة. ونحن اليوم نحتفي بالكاتب من خلال جمعية الصداقة للتربية والثقافة ومن خلال مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجيا. وأشكر صديقي محمد الزكريا للتواصل الدائم معه من أجل تنظيم هذا اللقاء، وأيضا جد شغوف بأن يكون حاضرا أمامي الأستاذ والمؤطر الأستاذ سعود. تحياتي. شكرا الدكتور حسن صديق والأخ والعزيز والباحث المغربي المتميز. شكرا. نلتقي اليوم بهذا الفضاء، وهي دعوة نحيي من خلالها جمعية الصداقة للتربية والثقافة التي تربطني معها علاقة قوية في اهتمامي بما تقوم به طيلة السنة. وهي فرصة أستاذي سيدي محمد عبابو أن يكون اللقاء السابع للقاءات الثقافية ضمن 5 لقاءات نظمت بكل من فاس وفاس. Par curiosité, mais les interdits ne se valent pas. Quelle est la signification de l'interdit de l'alcool, du vin, et quelle est la signification de l'interdit de la consommation du porc? Pas du tout la même signification. On compte, il y a eu un certain nombre, beaucoup de contacts avec des amis palestiniens qui étaient chrétiens, qui ont vécu à Naplouse et en Palestine, ne mangent pas le porc. C'est pas un interdit pour eux, mais ils ne mangent pas. C'est une pratique. Est-ce que c'est une pratique religieuse ou c'est une pratique culturelle? On ne sait pas. Donc, les significations sont différentes. Il y a un mot que tu utilises, et je crois que beaucoup ont utilisé, c'est les croyances islamiques populaires, qui regroupent les croyances, les amulettes, le baraka, ziyara, mauvais œil, traf, toutes ces histoires-là. On pose des questions là-dessus. Est-ce qu'elles sont islamiques? Je me pose la question. Ou c'est bien des croyances traditionnelles? Même la circoncision, elle existait avant l'islam, donc c'est pas des pratiques islamiques. Donc c'est des pratiques traditionnelles, culturelles qu'on fait. D'ailleurs, dans certaines orientations religieuses, par exemple l'Wahhabite, Ziyara, il est interdit chez eux. Donc il y a un problème il y a des différences. Donc, juste pour contextualiser, je crois qu'il y a une question de méthode. La première, c'est une question de méthode. Et la deuxième, on harmonise les méthodes. La deuxième, c'est la contextualisation. Et je vais faire rapidement une contextualisation historique devant vous. Les années 70, on était dans une époque où il y avait l'encouragement des mouvements. C'était le début de l'encouragement des mouvements islamistes pour faire barrière aux marxistes, léninistes et tout cela. Après, il y a eu la prise de la Kaaba en 70. Et c'est une situation qui a complètement changé les choses. Après cette prise de la Kaaba en 1979, par le Omeyyadi, je ne sais plus comment il s'appelle, et ça fait intervenir les Américains pour c'est la première fois que les Occidentaux rentrent à la Mecque, et c'était le début du développement du mouvement wahhabiste et tout ça. Donc il y a eu un accord, et c'est le début de la construction. L'option iranienne, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a fin 70, c'est la prise de la Kaaba. Début 80, c'est la révolution. Fin 70, c'est à peu près la même chose, et l'Afghanistan aussi.
Donc c'est juste pour dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire beaucoup de mosquées un peu partout dans le Maroc, au Maroc, avec une religion New Age, une nouvelle forme de religion qui est apparue. Donc après la révolution iranienne en 80, guerre en Afghanistan, les Moudjahidines, après les talibans, etc. 90, guerre du Golfe, qui est important dans la poussée des idées islamistes, des chaînes paraboles. 2000, il y a le 11 septembre et le 16 mai au Maroc, et aussi l'invasion de l'Irak. Et après les années 2010, c'est un autre climat complètement différent. Il y a les révolutions arabes, Arabi. En même temps, il y a Daesh, et en même temps, il y a une évolution technologique extraordinaire qui est l'utilisation des smartphones et qui est très importante. Et ça veut dire que le contexte a changé. À chaque fois, il y a un nouveau contexte. Il y a une parabole à un certain moment, il y a les smartphones où on a une relation très directe. On peut partager n'importe quoi. On peut partager la vidéo de quelqu'un qu'on est en train d'égorger quelque part. On peut partager tout. Donc c'est des situations qui ont complètement changé. Donc maintenant, il y a la contextualisation et il y a la méthode et comment peut-on travailler. La possibilité de faire un travail anthropologique, je pense qu'il est important. Donc on fait de l'observation, on observe les pratiques et les changements de pratiques, on analyse les trajectoires des personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles sont devenues, et là c'est un travail à faire qui est important, qui va aller, et on essaie de comprendre à travers cela le choix des acteurs sociaux, pourquoi vous faites telle pratique, pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ce travail important, il est à faire. Il est à faire en parallèle avec des enquêtes quantitatives, donc un travail d'observation qualitative, et en même temps un travail quantitatif. Mais dans ce travail quantitatif, et c'est là où nos méthodes, tout ce qu'on a utilisé, tout ce que j'ai lu pratiquement sur tout ce qui a été écrit sur la religion, on ne fait que la corrélation entre deux variables. Et c'est impossible. Âge, religion, âge, pratique. On peut pas, un individu ne dépend pas d'une variable. Il y a un faisceau de variables qui, si on veut utiliser, et à la limite, il faudrait, je fais la prière, je ne fais pas la prière, je fais le ramadan, je ne fais pas le ramadan, je fais ci, je fais ça, et à chaque fois, on a une corrélation. Mais il y a très peu d'analyses multivariées. Un individu dépend de plusieurs variables, et donc, on complète, il faudrait faire de l'analyse multivariée. Il faudrait qu'on forme nos étudiants aux statistiques, aux mathématiques, pour qu'ils commencent à comprendre un peu la signification d'une analyse factorielle de correspondance, les typologies, les régressions linéaires, pourquoi cette variable est sur tel axe ou pas. Donc il faudrait qu'on fasse ce genre de choses. On veut comprendre notre monde social, on utilise les outils. Aussi, on utilise les méthodes qualitatives, l'observation très bien, le travail des anthropologues il est excellent, mais on utilise, si on veut comparer, on utilise des méthodes mathématiques et statistiques, parce que sinon on ne s'en sort pas. Sinon, et on n'a pas formé, dans toutes les facs qui existent au Maroc de sociologie, on n'a pas formé sérieusement les gens dans des outils mathématiques et statistiques. Et je crois que là, les modules de maths et de statistiques, et c'est dommage que ça n'a pas été fait, doivent prendre une place très importante. Et sinon, on va faire comme on a toujours. Chacun va raconter une histoire qui l'intéresse, c'est tout. Chacun de nous va raconter son histoire. Dernière chose que je vais dire pour terminer. On parle à la fin qu'il y a du travail encore à faire sur la qualité de l'adhésion des jeunes au contenu des croyances. C'est vrai. Pas parce qu'on dit « je fais la prière » que ça veut dire. Et quelle est la signification de « je fais la prière »
Peut-être je suis dans une bande qui font la prière et je veux faire la prière avec eux. C'est tout. Ça n'a pas de signification. Est-ce que ça a une signification à 20 ans? Est-ce que ça a une signification spirituelle? À partir d'un certain âge, on peut revenir croire et tout ça, mais parce qu'il y a une spiritualité, on commence à se poser des questions. À 20 ans, quelle est la signification? Comment est-ce qu'on peut hiérarchiser les pratiques religieuses? C'est ce que les croyances religieuses. C'est ce qu'il en parle dans cet article, Mohamed Aoun. Et le rapport entre le discours, on pose des questions aux gens, ils nous disent n'importe quoi. Quel est le biais, quelle est la relation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font? Et là, le travail de l'anthropologue est important. On suit les gens, on essaie d'observer, et en anthropologie, l'instrument génial que les anthropologues ont utilisé, c'est l'observation, et l'observation participante. Parce que là, il faut multiplier les méthodes pour qu'on puisse, sur le monde social est compliqué, il faut multiplier les méthodes pour comprendre. Un chimiste, il va travailler dans un laboratoire avec des choses qui ont déjà testées, faites et tout cela, avec des tubes à essai, etc. Et il va trouver quelques résultats. Nous, le monde social, il est compliqué. Donc les méthodes doivent être démultipliées. Et j'en aurais terminé comme ça. Merci. Je suis désolé par curiosité, mais les interdits ne se valent pas. Quelle est la signification de l'interdit de l'alcool, du vin, et quelle est la signification de l'interdit de la consommation du porc? Pas du tout la même signification. On compte, j'ai eu un certain moment beaucoup de contacts avec des amis palestiniens qui étaient chrétiens, qui ont vécu à Naplouse et en Palestine, ne mangent pas le porc. C'est pas un interdit pour eux, mais ils ne mangent pas. C'est une pratique. Est-ce que c'est une pratique religieuse ou c'est une pratique culturelle? On ne sait pas. Donc, les significations sont différentes. Il y a un mot que tu utilises, et je crois que beaucoup ont utilisé, c'est les croyances islamiques populaires, qui regroupent les croyances, les amulettes, le baraka, ziyara, mauvais œil, traf, toutes ces histoires-là. On pose des questions là-dessus. Est-ce qu'elles sont islamiques? Je me pose la question. Ou c'est bien des croyances traditionnelles? Même la circoncision, elle existait avant l'islam, donc c'est pas des pratiques islamiques, donc c'est des pratiques traditionnelles, culturelles qu'on fait. D'ailleurs, dans certaines orientations religieuses, par exemple, l'Wahhabite, Ziyara, il est interdit chez eux, donc il y a un problème il y a des différences. Donc, juste pour contextualiser, je crois qu'il y a une question de méthode. La première, c'est une question de méthode. Et la deuxième, on harmonise les méthodes. La deuxième, c'est la contextualisation. Et je vais faire rapidement une contextualisation historique devant vous. Les années 70, on était dans une époque où il y avait l'encouragement des mouvements. C'était le début de l'encouragement des mouvements islamistes pour faire barrière aux marxistes, léninistes et tout cela. Après, il y a eu la prise de la Kaaba en 70, et c'est une situation qui a complètement changé les choses. Après cette prise de la Kaaba en 79, par le Omeyyadi, je ne sais plus comment il s'appelle, et ça fait intervenir les Américains pour c'est la première fois que les Occidentaux rentrent à la Mecque, et c'était le début du développement du mouvement wahhabiste et tout ça. Donc il y a eu un accord, et c'est le début de la construction. L'option iranienne, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a fin 70, la prise de la Kaaba. Début 80, c'est la révolution. Fin 70, c'est à peu près la même chose, et l'Afghanistan aussi.
Donc c'est juste pour dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire beaucoup de mosquées un peu partout dans le Maroc, au Maroc, avec une religion New Age, une nouvelle forme de religion qui est apparue. Donc après la révolution iranienne en 80, guerre en Afghanistan, les Moudjahidines, après les talibans, etc. 90, guerre du Golfe, qui est important dans la poussée des idées islamistes, des chaînes paraboles. 2000, il y a le 11 septembre et le 16 mai au Maroc, et aussi l'invasion de l'Irak. Et après les années 2010, c'est un autre climat complètement différent. Il y a les révolutions arabes, Arabi. En même temps, il y a Daesh, et en même temps, il y a une évolution technologique extraordinaire qui est l'utilisation des smartphones et qui est très importante. Et ça veut dire que le contexte a changé. À chaque fois, il y a un nouveau contexte. Il y a une parabole à un certain moment, il y a les smartphones où on a une relation très directe. On peut partager n'importe quoi. On peut partager la vidéo de quelqu'un qu'on est en train d'égorger quelque part. On peut partager tout. Donc c'est des situations qui ont complètement changé. Donc maintenant, il y a la contextualisation et il y a la méthode et comment peut-on travailler. La possibilité de faire un travail anthropologique, je pense qu'il est important. Donc on fait de l'observation, on observe les pratiques et les changements de pratiques, on analyse les trajectoires des personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, comment elles sont devenues, et là c'est un travail à faire qui est important, qui va aller, et on essaie de comprendre à travers cela le choix des acteurs sociaux. Pourquoi vous faites telle pratique, pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ce travail important, il est à faire. Il est à faire en parallèle avec des enquêtes quantitatives. Donc un travail d'observation qualitative, et en même temps un travail quantitatif. Mais dans ce travail quantitatif, et c'est là où nos méthodes, tout ce qu'on a utilisé, tout ce que j'ai lu pratiquement sur tout ce qui a été écrit sur la religion, on ne fait que la corrélation entre deux variables. Et c'est impossible. Âge religieux, âge pratique. On peut pas, un individu ne dépend pas d'une variable. Il y a un faisceau de variables qui, si on veut utiliser, et à la limite, il faudrait, je fais la prière, je fais pas la prière, je fais le ramadan, je fais pas le ramadan, je fais ci, je fais ça, et à chaque fois, on a une corrélation. Mais il y a très peu d'analyses multivariées. Un individu dépend de plusieurs variables, et donc, on complète, il faudrait faire de l'analyse multivariée. Il faudrait qu'on forme nos étudiants aux statistiques, aux mathématiques, pour qu'ils commencent à comprendre un peu la signification d'une analyse factorielle de correspondance, les typologies, les régressions linéaires, pourquoi cette variable est sur tel axe ou pas. Donc il faudrait qu'on fasse ce genre de choses. On veut comprendre notre monde social, on utilise les outils. Aussi, on utilise les méthodes qualitatives, l'observation très bien, le travail des anthropologues il est excellent, mais on utilise, si on veut comparer, on utilise des méthodes mathématiques et statistiques, parce que sinon on ne s'en sort pas. Sinon, et on n'a pas formé, dans toutes les facs qui existent au Maroc de sociologie, on n'a pas formé sérieusement les gens dans des outils, dans des outils mathématiques et statistiques. Et je crois que là, les modules de maths et de statistiques, et c'est dommage que ça n'a pas été fait, doivent prendre une place très importante. Et sinon, on va faire comme on a toujours. Chacun va raconter une histoire qui l'intéresse. C'est tout. Chacun de nous va raconter son histoire. Dernière chose que je vais dire pour terminer. Et bon, on parle à la fin qu'il y a du travail encore à faire sur la qualité de l'adhésion des jeunes au contenu des croyances. C'est vrai. Pas parce qu'on dit « je fais la prière » que ça veut dire. Et quelle est la signification de « je fais la prière »
Peut-être je suis dans une bande qui font la prière et je veux faire la prière avec eux. C'est tout. Ça n'a pas de signification. Est-ce que ça a une signification à 20 ans? Est-ce que ça a une signification spirituelle? À partir d'un certain âge, on peut revenir croire et tout ça, mais parce qu'il y a une spiritualité, on commence à se poser des questions. À 20 ans, quelle est la signification? Est-ce qu'on peut hiérarchiser les pratiques religieuses? C'est ce que les croyances religieuses, c'est ce il en parle dans cet article, Mohamed Aoun. Et le rapport entre le discours, on pose des questions aux gens, ils nous disent n'importe quoi. Quel est le biais, quelle est la relation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font? Et là, le travail de l'anthropologue est important. On suit les gens, on essaie d'observer, et en anthropologie, l'instrument génial que les anthropologues ont utilisé, c'est l'observation, et l'observation participante. Parce que là, il faut multiplier les méthodes pour qu'on puisse, sur le monde social, est compliqué. Il faut multiplier les méthodes pour comprendre. Un chimiste, il va travailler dans un laboratoire avec des choses qui ont déjà testées, faites et tout cela, avec des tubes à essai, etc. Et il va trouver quelques résultats. Nous, le monde social, il est compliqué. Donc les méthodes doivent être démultipliées. Et j'en aurais terminé comme ça. Merci. Je suis désolé. عندما نتكلم عن الحركه الاسلاميه الفرنسيه موفمون وهناك ايضا سوليفمون او الحراك. فالحراك الشعبي في التاريخ ديالو هو فعل شعبي غير منظم، اكسيون بوبيلار بيبليك نون اورغانيزي. عندما نتكلم هذا الحراك الشعبي عنده واحد المجموعه من المراحل كما قلنا، يمكن ان نجملوها كما قال العجيني شار، ان كاين عندنا مرحله ثوره العقول، مرحله ثوره المجتمع، المرحله الثالثه اللي هي مرحله الصدام، ومرحله العوده الى الهدوء. هذه المراحل كامله كنلقاو انها كتمت في واحد الوقت طويل. مثلا عندما نتكلم عن ثوره العقول كنلقاو ان المجتمع كيعرف شنو هو الحق، شنو هو الباطل، شنو هو اللي يزوج، شنو هو اللي ما يزوجش. عندما كننتقلوا للمرحله الثانيه وهي ثوره المجتمع كنلقاو ان المجتمع يقوم ببعض الافعال التي من اجلها ان تحرك هذا الحراك. مثلا كنلقاو ان الناس كيقولوا الشعر، انهم كيديروا اغاني، ان كيكونوا افلام، كيكونوا ديزاكسيون اللي كتكون داخله في ثوره العقول. كتجي المرحله الثالثه اللي هي مرحله الصدام، هي مرحله الصدام ما بين هذا الحامل اللي ثوره العقل وثوره المجتمع، ومع مثلا القائمين في النظام السائد. فهنا كنسولوا واش حركه 20 فبراير واش مرت من هذا